Take position. Attention. Stand attention. Stand attention. Reciting the Holy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى by the morning light, والليل إذا سجى and the night as it sins. ما ودعك ربك وما قلى. Your Lord did not abandon you, nor did He forget. وللآخرة خير لك من الأولى. The hereafter is better for you than the first. ولسوف يعطيك ربك فترضى. And the Lord will give you and will be satisfied. ألم يجدك يتيما فآوى. He did not find you orphan and sheltered you, ووجدك ضالا فهدى. and found you wandering and guided you, ووجدك عائلا فأغنى. and found you in need and enriched you. فأما اليتيم فلا تقهر. Therefore do not mistake the وأما السائل فلا تنهر. nor rebuff the seeker. وأما بنعمة ربك فحدث. But proclaim the blessings of your Lord. صدق الله العظيم. And following him, I wish to call for a wonderful speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independence Day 2021. India will celebrate its 75th year of independence on 15th August. Like every year, the tricolor will be unfurled from the red fort from Old Delhi by the Prime Minister of India. On this day, the citizens pay respect to all the great leaders who fought bravely for Indians' independence in the past. However, this year, just like the year, there will be no grand celebrations or social gatherings due to the COVID-19 pandemic. And also, Independence Day is a national holiday, which means that all government offices, post offices, banks, and webcast their events and celebrations. On this day, students are asked to prepare a speech by their respective teachers. If you are confused about which speech will work wonders and impress the teachers, then we are here to help. We have prepared various samples of the speech, which will help you notice and impress the audience at the same time. Also, don't forget to repeat the speech and formulas. Thank you. Have a great day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally, I wish to call for the participants of Sarat Jahan Janagana. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल गलति तरंगा तव सुर नामे जाहे तव सुरासि समाहे तारे
75வது சுதந்திர தின விழா. அனைவருக்குமான இந்த சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். இந்த சுதந்திர தினம் நம்ம கொண்டாடணும். இந்த சுதந்திரத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றுகிறதுல நம்ம ஆட்களோட பங்கு என்பது மிக அதிகம். அது நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஆனால் பொதுவான விழாக்களையும் சரி மற்ற இடங்களிலும் சரி ஆளுங்களை யாரும் நினைவுபடுத்துவதில்லை. பட் we are in the audience, so we have a chance to remember the audience, so the give their shows for the nation. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு நினைவு நாளாகவும் அவங்களுடைய தியாகங்களையும் அர்ப்பணிப்பையும் நம்ம நினைவில் வைத்து வரக்கூடிய இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுடைய பங்கு எந்த அளவுக்கு இருந்தது என்பதை தெளிவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு கலைசிறந்த ஆளுங்களாக வாழ வேண்டும் என்ற அனைவை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் ஸலாம். 2021ஆம் ஆண்டு 75வது சுதந்திர தினத்திலே நாம் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். இந்த சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவதற்கு தகுதி பெற்றவர்களாக, இந்த சுதந்திரத்தை பேணி பாதுகாப்பதற்கும் தகுதி பெற்றவர்களாக முஸ்லிம்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த அளவிற்கும் சந்தேகம் இல்லை. காரணம், இந்திய சுதந்திரத்திற்காக வேண்டி முதலாக குரல் கொடுத்த மன்னர் சிராஜுத்தௌலாவையும், அதற்கு அடுத்தபடியாக வெள்ளையர்களை எதிர்த்து போராடி களம் கண்ட தீரன் திப்பு சுல்தான் அவர்களையும், மற்றும் அதற்கு முன்னோடியாக பங்கேற்ற ஆலிம் பெருமக்களையும், இறுதி வரை இருந்த முஸ்லிம்களையும் நாம் இன்று நினைவு கூறுவதிலே கடமை பெற்றிருக்கின்றோம். 75வது சுதந்திர தினம் இருக்கின்ற இந்த முஸ்லிம்கள் பெரும்பான்மையாக இந்திய தேசத்தை காப்பாற்றுவதிலும் அந்நிய சக்திகளான பாசிச வர்க்கத்தினரிடமிருந்து இந்த இந்தியாவை மீட்டெடுக்கின்ற பொறுப்பும் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை இத்தருணத்திலே நாம் நினைவு கூறுவது கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம். இந்திய தேசத்தினுடைய நலன் கருதி, இந்திய ஜனநாயகத்தை மதித்து, இந்தியாவினுடைய சட்டத்திட்டங்களை பாதுகாப்பதற்காக வேண்டி இந்த சுதந்திர தினத்திலே நாம் அனைவரும் உறுதிமொழி ஏற்போம். தேசத்தை பாதுகாப்போம், தேசத்தை வளமாக்குவோம், இந்திய தேசத்தை பாசிச சக்திகளிடமிருந்து நாம் மீட்டெடுப்போம் என்பதை நாம் இந்த தருணத்தில் உறுதிமொழியேற்று இந்த சுதந்திர தின விழாவிற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன். வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. And by following this, and finally we want to hear a golden speech by our chief dignity, Mr. Dawood Sahib will give us a wonderful speech. இந்த நாட்டினுடைய 25வது சுதந்திர தினத்தில் நாம் இன்று கொடியேற்றி மகிழ்ச்சியாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். பல இயலாமைகளால் நாம் பெற்ற இந்த சுதந்திரத்தை நாம் பேணி பாதுகாக்க வேண்டும். இந்தியாவுடைய பிரதமராக இருந்த ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் ரங்கூருக்கு சென்ற போது அங்கு அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த அந்த மன்னரையே பகதூர் ஷா ஜாஃபர், முகலாய மன்னர், கடைசி முகலாய மன்னர் என்று சொல்லக்கூடிய பகதூர் ஷா ஜாஃபருடைய மன்னரையே கபூர்ஸ்தானில் விட்டு கொண்டு, உங்களுடைய தியாகத்தால் தான் நாங்கள் இன்றைக்கு சுதந்திர சுவாச காற்றை சுவாசிக்கின்றோம் என்று கூறினார். அப்படி என்ன தியாகத்தை செய்துவிட்டார் பகதூர் ஷா ஜாஃபர் என்று நாம் கேட்போம் என்று சொன்னால், விடுதலை வேண்டி ஆங்காங்கே போராட்டங்களும் போர்களும் நடந்து கொண்டிருந்த ஆங்கிலேயருடைய காலத்திலே அந்த ஜோதியை அணையாமல் பார்த்துக் கொண்டவர் முகலாய மன்னர் பகதூர் ஷா ஜாஃபர். முதல் சுதந்திர போர் என்று வர்ணிக்கக்கூடிய அந்த போரிலே பகதூர் ஷா ஜாஃபர் தோற்றாலும் அவர் சிறைபிடிக்கப்பட்டு ரங்கூருக்கு நாடு கடத்தப்பட்டார். அதற்கு முன்னதாக அவர் சிறைபிடிக்கப்பட்ட போது வெள்ளைய தளபதி ஒரு தட்டிலே தாம்பூலத்திலே பட்டு துணியால் போர்த்தப்பட்ட ஒன்றை கொண்டு வருகிறார். அப்போது முகலாய மன்னர் பகதூர் ஷா ஜாஃபர் அவர்கள் முன்னாடி அந்த தட்டை காட்டக்கூடிய நேரத்தில் அந்த துணியை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த துணியில வந்து 2 நாய்கள் இருக்கு. அது என்ன கேட்டா,
ஜாபுடைய மகன்கள் 2 மகன்களுடைய தலையில் வெட்டி அந்த தட்டிலே வைத்து கொண்டு வந்த வெள்ளையர் தளபதிக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. அது ஏன் என்று சொன்னால், அதிர்ச்சி அடைய வேண்டிய மதுசர் ஜாபுடைய கண்களிலே கோபமும் கண்ணீரும் வரவில்லை, மாறாக ஆனந்தத்தில் பூத்து குலுங்கியது. அதை கண்ட வெள்ளையர் உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடித்து விட்டதா என்று கேட்டான். இல்லை, பார்த்துக்கொள், நிர்வாகிகளுடைய வாரிசு, இந்த நாட்டினுடைய இளவரசர்கள் தன்னுடைய தேசப்பட்டை காண்பிப்பதற்கு தன்னுடைய தந்தைக்கு இதற்கு மேலாக என்ன செய்துவிட வேண்டும், செய்துவிட முடியும் என்று கேட்டார். அப்படி நாம் போராட்டங்கள் மூலமாக பெற்ற பல தியாகங்கள் மூலமாக நாம் பெற்ற சுதந்திரத்தை இன்ஷா அல்லாஹ் பேணி பாதுகாப்போம். வாய்ப்பளித்து வருகிறது. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நமது நாட்டின் இந்த 25வது சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரமாக சுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அன்று நடந்த அந்த சுதந்திர போராட்டத்திலே எங்கெங்கோ பல சாதனை, பல வீரர்களை செய்த நமது முன்னோர்கள் சுபாஷ் நேதாஜி சந்திரபோஸ் அவர்கள் போர் படையிலே நமது ஊரைச் சேர்ந்த கம்பத்திலிருந்தும் அந்த போர் படைகளில் பங்கேற்று சுதந்திரத்தை பங்கேற்றுள்ளார்கள். நாம் நமது சுதந்திரத்தை நல்லபடியாக சுவாசிப்போம். By following and the final speech for the word of thanks, I wish to call Tariq Ustad for giving us an order. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையால் அல்லாஹ் தஆலா கண்மணி நாயகம் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலே அல்லாஹ் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறான். அது மட்டும் இல்லாமல் அல்லாஹ் தஆலா அற்புதமான இந்த பருவத்திலே மதரசாவிலே ஓதி ஆலிம்களாக நாளைய சமுதாயத்தின் சேவைகளை முன்னெடுத்து எடுத்து நடக்கக்கூடிய நாளைய தலைவர்களாக அல்லாஹ் நம்மை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறான். அல்லாஹ் தஆலா அந்த எண்ணத்திற்கேற்ப சமுதாயத்தின் அனைத்து துறைகளிலேயும் தலை சிறந்து விளங்கக்கூடிய தலைவர்களாக நம் அனைவரையும் அல்லாஹ் ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அல்லாஹ்வுடைய கிருபையிலே அத்தாயி கல்வி குழுமம் என்ற பெயரிலே தமிழகம் முழுக்க 30க்கும் மேற்பட்ட கிளைகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ஆண்களுக்கான மதரசாக்கள், அதே போன்று பெண்களுக்கான மதரசாக்கள், சிறார்களுக்கான மதரசாக்கள் என்று 2 கல்வி திட்டத்தோடு அல்லாஹ்வுடைய கிருபையிலே மிக சிறப்பான முறையிலே நம்முடைய கல்வி குழுமத்தினுடைய அத்தனை கல்லூரிகளும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒரே ஒரு நோக்கம்தான், ஆளுங்கள் என்பவர்கள் வெறும் மார்க்க அறிவு பெற்றவர்கள் மட்டுமாக இருக்கக்கூடாது. இந்த இந்திய நாட்டின் இந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைத்ததற்கு காரணமான நம்முடைய முன்னோர்களின் வழியிலே நாளைய சமுதாயத்தை தலைவர்களாக உருவாக வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம். ஒரு ஆளின் ஒரு IAS ஆக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆளின் ஒரு வக்கீலாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆளின் ஒரு கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆளின் தாசில்தாராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஆளின் ஒரு ஆபீசராக மிகப்பெரிய ஒரு ஆபீசராக இருக்கிற போது அந்த இடத்திலே மிக தேர்தலான முறையிலே அவர் பணி செய்வார் என்பதுதான் நோக்கம். அந்த அடிப்படையில் தான் நம்முடைய அத்தாயி கல்வி குழுமம் பல கிளைகளாக பிரிக்கப்பட்டு விக்கிரவாண்டியிலே லா காலேஜ், அதாவது ஆயின் படித்துக் கொண்டு லா படிக்கிற அந்த செட்டப்பிலே நம்முடைய கல்லூரி இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அதே போன்று கம்பத்திலேயும், அதே போன்று பரமக்குறிச்சியிலே இப்படி ஏகப்பட்ட கிளைகள். நோக்கம் ஒன்றுதான், 2 கல்வியிலேயும் தேர்ச்சி பெற்றது மட்டுமல்லாமல் அரசு துறைகளிலே நம்முடைய மாணவர்கள் தலை சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம். இந்த சுதந்திர தினத்திலே நம்முடைய முன்னோர்களாக இருக்கக்கூடிய சுதந்திரத்திற்காக தங்களுடைய ரத்தத்தை கொடுத்து உயிரை கொடுத்து இந்த சுதந்திரத்திற்கு காரணமான அந்த தலைவர்களுடைய பொருட்டால் அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவரையும் நாளைய சமுதாயத்தின் வழிநடத்தக்கூடிய தலைவர்களாக அல்லாஹ் தஆலா ஆக்கி அருள் புரிவானாக. அன்பான மாணவ கண்மணிகளே, இந்த சுதந்திர தினத்திலே நாம் உறுதி கொள்ள வேண்டும். நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு துறையிலே தலை சிறந்து விளங்க வேண்டும். எந்த விதத்திலேயும் நாம் தாழ்ந்தவர்கள் அல்ல, தலை நிமிர்ந்து நிற்க வேண்டியவர்கள் என்கிற உணர்வு நமக்கு மேலாக வேண்டும். நாம் நம்முடைய கல்வியில முழு கவனம் செலுத்தி தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக மார்க்க கல்வியிலும் சரி, உலக கல்வியிலும் சரி, ஆங்கில மொழி கல்வியிலும் சரி, அரபி மொழி கல்வியிலேயும் சரி, எல்லா துறைகளிலேயும் தலை சிறந்து விளங்கி நம் நாட்டிற்கும் நம் தமிழகத்திற்கும் நம்முடைய சமுதாயத்திற்கும் பெருமை சேர்க்கக்கூடிய ஆளுங்களாக நாங்கள் வருவோம் என்கிற உறுதியை இன்ஷா அல்லாஹ்
நாம் இருப்போம். அல்லாஹ் தஆலா அதற்கு தௌஃபீக் செய்வானாக. நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்த அத்தனை பிரமுகர்களுக்கும், குறிப்பாக நகர எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய தலைவர் சிராஜுத்தீன் அவர்கள், அதைத் தொடர்ந்து அவர்களோடு வந்திருக்கிற செயலாளர், பொருளாளர், அதே போன்று நம்முடைய பாசத்திற்குரிய செய்த அபுத்தாய் சாஹிப் அவர்கள் எல்லோருக்கும் நம்முடைய அத்தாயி கல்வி குழுமத்தின் சார்பாகவும், அத்தாயி அரபிக் கல்லூரி, அதே போன்று தில்லாட்டி மாவட்ட சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் அதன் சார்பாகவும் நன்றி நன்றி என்று நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜஸாக்குமுல்லாஹு கைரல் ஜஸா. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வளங்கள் நிறைந்த மண்ணிலே, பழமை வாய்ந்த மரபிலே, சொந்த மண்ணில் சொந்த மொழியில் சேர்ந்து வாழும் பெருமை எனது. உயிரம் சிந்தி உயிரை நீத்து தேசம் காக்க வாழ்வோம் இனிதே. ரத்த நாளம் இதய காலம் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும். நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும். கோட்டை கோபுரம் இங்கே உண்டு, கூரை குடிசையும் இங்கே உண்டு. தாஜ்மஹாலும் குதுபு மினாரும் வரத்தை சொல்லும் மரபை கூற்றும். வளங்கள் நிறைந்த மண்ணிலே, வளமை வாய்ந்த மரபிலே, சொந்த மண்ணில் சொந்த மொழியில் சேர்ந்து வாழும் பெருமை எனது. உதிரம் சிந்தி உயிரை நீத்து தேசம் காக்க வாழ்வோம் இனிதே. ரத்த நாளம் இதய காலம் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும். நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும். என் தேசிய கொடியும் தொப்புள் கொடியும் தேசம் தந்த பந்தமே. யமுனை கங்கை ஆறுகள் எல்லாம் இறைவன் அடித்த சொந்தமே. காற்றில் பறக்கும் தேசிய கொடியே நாட்டின் அடையாளம் அதுவே. நாட்டில் வாழும் மாணவர்கள் எல்லாம் ஒற்றுமை கயிற்றின் பாலமே. அச்சமில்லை அச்சமில்லை நெஞ்சை நிமித்து நின்றிடுவோம். கலையை கொடுத்து உதிரம் சிந்தி தேசம் காக்க துணிந்திடுவோம். ஒற்றுமையுடனாய் உலகில் என்றும் இந்தியனாக வாழ்ந்திடுவோம். இந்தியன் என்ற பெருமையோடு எல்லோரும் நாம் மாறிடுவோம். எல்லோரும் I'm proud to be an Indian. Say loud, I'm an Indian. My soul is named as Indian. We need a bravest Indian. Blood of my heart is only for my nation. Leaderly proudly say that my soul is for my nation. Say loud, I'm an Indian. My soul is named as Indian. We need everyone's India. வீடு வாசல் சுகமுகம் மறந்து பல வீரர்கள் என்று செய்த தியாகத்தை சொல்லிடுவோமே ஒரு நாள் இன்று. தலைமுறை வளர தியாகிகள் செய்த தியாகங்களின் அடங்கிடுமா. நேர்ந்த கொடுமைகளை சொன்னால் சொல்லில் ஒரு நாள் முடிந்திடுமா. ரத்த சரிதை பாடலில் அமைத்தால் உலகம் அதனை உணர்ந்திடுமா. வெள்ளையன் கண்ட கொடுமைகளை நம் இந்திய இதயம் தான் தாங்கிடுமா. என் ஜீவ காற்றே பாரதம், என் தேச காற்றே பாரதம். என் ஜீவ காற்றே பாரதம், என் சுவாச காற்றே பாரதம். பாரதம் பாரதம். Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it.
rich and bright heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall guide my parents, teachers, elders, and respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In the well-being, the prosperity zone lies my happiness. Take position. Attention. Stand at ease. Attention. Stand at ease. Attention. Assembly disperse.